परमेश्वर की हज़ूरी विच बैठे सारे भैन भरावां नूं प्यार भरी जय मसीह दी। अज सवेर के समय में आपां परमेश्वर की हज़ूरी विच इकट्ठे होए हां। आओ अज दे दिन दी किरपा दे लई प्रभु जी दा धन्नवाद करदे होए प्रार्थना करिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्नवाद 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 पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर तुहाडा धन्नवाद करदे हां, तुहाडी तारीफ करदे हां, तुहाडे नाम नूं महिमा ते वडियाई दिंदे हां मेरे प्रभु जी। तुहाडी पावन हज़ूरी विच झुकदे हां मेरे पिता परमेश्वर। अज दे सुंदर दिन दे लई तुहाडा धन्नवाद करदे हां पिता। रात भर तुसीं सानूं संभाल के रखिया मेरे प्रभु जी, मिठी प्यारी नींद दित्ती मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु तुहाडा धन्नवाद करदे हां प्रभु जी। असीं अपने दिन दे सारे भलां नूं तुहाडे ताकतवर हत्थां विच सौंप दिंदे हां। असीं विश्वास करदे कि जिद्दां रात दे वेले तुसीं सानूं संभाल के रखिया, दिन दे वेले भी तुसीं सानूं संभाल के रखोगे पिता। अपने स्वर्गदूतां नूं साडे लई हुक्म दिओ कि ओह साडे सारे रास्ते विच साडी मदद सहायता करन। हर एक खतरे मुसीबत दुर्घटना परेशानी और बीमारी तो सानूं बचा के रखन पिता। असीं अज अपने दिन की शुरुआत तुहाडे पवित्र वचन दे नाल करन जा रहे हां मेरे प्रभु जी। पिता अज दा दिता होया तुहाडा एक खास वचन साडे हिरदिਆਂ ਦੇ अंदर जमा हो जाए और साडे लिए आशीष ते बरकत दा कारण बने प्रभु जी। कोई भी शैतान दी शक्ति इस सुंदर समय नूं इस पाक वचन नूं साडे कोलों चुरा ना पावे। और प्रभु जी जो भी जन इस पाक वचन नूं सुने वो तुहाडे नाम विच वाधा और तरक्की करदा जावे। असीं ये मंगदे हां साडे प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम विच आमीन। सारे भैन भरावां नूं प्यार भरी जय मसीह दी। अज आपां परमेश्वर द्वारा होए वड्डे कम्मां दीयां गवाहीਆਂ नूं सुणांगे। पहली गवाही सिस्टर मनजीत कौर दी है, जिन्हां दा बेटा सिंगापुर जेल विच सी। सिस्टर ने विश्वास नाल प्रे लाइन नंबर ते कॉल करके प्रेयर करवाई। प्रेयर तो बाद उन्हां दा बेटा उस जेल विचों बाहर आ गया। इस गवाही लई परमेश्वर दा दिल तो धन्नवाद करदे हन। दूजी गवाही सिस्टर मनदीप कौर दी है, जिन्हां दा ब्रदर चमकौर सिंह दे पेट दे 2 ऑपरेशन होए सन, जिस तो बाद वो बहुत ज़्यादा सीरीयस सन। उन्हां दी मदर ने कॉल करके उन्हां नूं कहा कि डॉक्टर ने जवाब दे दिता है, तू आके अपने ब्रदर नूं मिल ले, पता नहीं ये कदों खत्म हो जाए। हालत बहुत ज़्यादा खराब सी। सिस्टर ने विश्वास नाल प्रे लाइन नंबर ते कॉल करके प्रेयर करवाई। परमेश्वर ने उन्हां दी आवाज़ नूं सुनिया। सिस्टर दसदे हन कि प्रेयर तो बाद उन्हां दे ब्रदर बिल्कुल ठीक हन। इस वड्डी चंगियाई लई परमेश्वर दा दिल तो धन्नवाद करदे हन। आपां परमेश्वर दे वचन चों एक दिन जाणिया सी कि की मेरे अंदर पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा की पहचान किहड़े कम्मां तो हुंदी है और क्यों साडे अंदर वो नहीं हैगा। तां अज असीं जाणांगे कि शैतानी आत्मा दे की लक्षण हुंदे आ, की उन्हां दी पहचान आ और किहड़े काम ने जो शैतानी आत्मा दे ने। जितों असीं परखीए कि ये इंसान पवित्र आत्मा की मर्जी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा, इहदे अंदर जो काम कर रही आ वो शैतानी आत्मा है। तां सब तो पहला असीं वचन चों पढ़ांगे पहला तिमोथियुस उहदे 4 नंबर अध्याय दी 1 नंबर आयत नूं। पर आत्मा स्पष्ट आखदा है कि अंत दे दिनां दे विच कई लोग भरमाउण वालियां रूहां ते भूतां दीयां सिੱਖਿਆਵਾਂ ਵੱਲ मन ला के विश्वास तो मुड़ जाणगे। हालेलुया। परमेश्वर दा वचन सानूं की दसदा, कहंदा आत्मा स्पष्ट दसदा आ। किहड़ा आत्मा दसदा आ सानूं? परमेश्वर दा आत्मा, पवित्रताई दा आत्मा स्पष्ट तौर ते सीधे तौर ते सरल तरीके दे नाल आसान भाषा दे विच सानू ये दसदा आ कि अंत दे दिनां दे विच कई भरमाउण वालियां रूहां अते भूतां दीयां सिੱਖਿਆਵਾਂ ਵੱਲ मन ला के विश्वास तो मुड़ जाणगे। हालेलुया। अंत दा समा तां पता नहीं कदों होएगा, पर असीं अज दे समय दे विच ही वेख रहे हां कि सब हो रहा आ। जो बहुते आ जो कहते हैं कि सानू इन्ना समा हो गया प्रार्थना करदी नूं, इन्ना समा हो गया चर्च जांदे नूं, इन्ना समा हो गया मसीत दे विच चलदे नूं, पर साडी जिंदगी च कोई फर्क तां पिया नहीं, असीं कोई असर तां वेख्या नहीं। साडे ते तां कर्जे भी उवें, बीमारियां भी उवें ने। तां बहुते आ जिहड़े अपने विश्वास तो मन फिरा के फिर तो उन्ना ही राहां वल मुड़ जांदे आ जिन्ना राहां तो उन्हां नूं प्रभु मोड़ के लैके आया सी। तां ये गल परमेश्वर दा आत्मा स्पष्ट तौर ते दसदा आ कि बहुते होणगे जिहड़े भरमाउण वालियां रूहां नूं परमेश्वर समझ लैणगे। जिहड़ियां भरमाउण वालियां रूहां आ वो भूतां आ, वो बाल ज़बूल दियां जां सारियां जातां ने, वो शैतान आ। भरमाउण वालियां रूहां और कहंदा थोड़े नहीं कई लोग उन्हां दी सिੱਖਿਆ ਵੱਲ मुड़ जाणगे। उन्हां नूं लगेगा कि साडा कोई फायदा नहीं होया, असीं इधर जाने, ये भी तां परमेश्वर आ, इत्थों साडा भला हो जाएगा। कहंदा वो विश्वास वालों मूँह मोड़ लैणगे। विश्वास परमेश्वर दा और पवित्र आत्मा दी सिੱਖਿਆ दा।
ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਪੀ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਮੋੜ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਫਿਰਾ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹਰੇਕ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ? ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਯੋਹੰਨਾ ਉਹਦੇ 4 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਦੀ 1 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਨੂੰ, हे ਪਿਆਰਿਓ, ਹਰੇਕ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖੋ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ हे ਪਿਆਰਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਰਫ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਚੰਗਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ हे ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੋੜ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਹਰੇਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਤਮਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਆਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖੋ, ਜਾਂਚੋ ਅਤੇ ਪਰਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਵਚਨ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਆ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਰੁੱਖ ਆਪਦੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਰੇਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਣ ਲੈਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੜਵਾ ਆ, ਔਰ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਵੇਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਣ ਲੈਨੇ ਕਿ ਹਜੇ ਅੰਗੂਰ ਕੱਚੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਖੱਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਚਾਰ ਵਾਲਾ ਅੰਬ ਆ ਤੇ ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਅੰਬ ਆ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਕਰੋ, ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਔਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ। ਪਿੱਛੇ ਆਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੜੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਪਰਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਆਤਮਾ ਕਿਹਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਡੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਰਕ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਭਾਰੇ ਪੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਰਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਕੇ ਪਲਟਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਰੇ ਪਰਦੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਿਰਫ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਾਓ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਫਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰੇਕ ਰੁੱਖ ਉਹਦੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਝੂਠੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਖੀਏ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਯਹੂਦਾ ਉਹਦੇ 1 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਦੀ 12 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਧੜਕ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਟਿੱਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੌਣਾ ਦੇ ਉਡਾਏ ਹੋਏ ਸੁੱਕੇ ਬੱਦਲ ਹਨ। ਇਹ ਪਤਝੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹਨ ਜੋ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, 2 ਵਾਰ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਆ?
ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਭਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਗਲੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਰੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਗਲਾ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 2 ਵਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਟਕਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੱਧਮੋਇਆ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਖੁਦ ਹੀ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸ ਗਿਆ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਸਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਚ ਕੀ ਵਸੇਗਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੰਨਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ, ਜੇ ਉਹ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਦਰਖਤ ਆ, ਉਹ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦਰਖਤ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾ ਭਰਦੇ, ਨਾ ਫਲਾਂ ਨਾ ਭਰਦੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਦਾ ਹੀ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਸਟਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਵਾਂ ਜਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਚੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਲੱਛਣ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ, ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਤੰਗੀ 'ਚ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਮਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹੀ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਭੋਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਾਧੂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਅਤੇ ਫੋਕੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਖਾਸ ਆ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦਾਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਮ ਪਰਸਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜੌਬ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਅਫਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜੌਬ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਗਿਆਨ, ਬੁੱਧ, ਸਾਮਰਥ ਦਿੱਤੀ, ਉਹੀ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਰਖੋ ਜਾਂਚੋ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੋ, ਪਹਿਚਾਣੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਯਹੂਦਾ ਉਹਦੇ 1 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਦੀ 10 ਔਰ 11 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿਖੇ ਕੁਫਰ ਬਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬੇਅਕਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕਾਇਨ ਦੇ ਰਾਹ ਲੱਗ ਤੁਰੇ ਹਨ, ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਿਆਮ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭੱਜੇ ਅਤੇ ਕੁਰਾਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਸ਼ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ
ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਕੁਫਰ ਬਕਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਫਰ ਬਕਦੇ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ। ਬਹੁਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਭਰਮ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਝੂਠੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਕੁਫਰ ਬਕਿਆ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਬੇਅਕਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਬੇਅਕਲ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਝੂਠੇ ਬਹਿਕਾਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਸੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵਿਜ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੇਅਕਲ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਰਗੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉਸੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਔਰ ਕਾਇਨ ਦੇ ਰਾਹ ਲੱਗ ਤੁਰੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਆਮ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠੇ ਆ, ਉਹ ਬੇਅਕਲ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਫਰ ਬਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਵਰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਪਰਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਵਰਗ ਦਾ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਹੀ ਪਰਸਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਹੀ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ, ਖੁਦ ਜਾਏਗਾ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਰੀਫ, 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 ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਰਾਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਪਿਆਰੀ ਨੀਂਦ ਦਿੱਤੀ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਨਵੇਂ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ, ਸਹਾਇਤਾ, ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਲੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕਮੀ ਘਟੀ ਨਾ ਰਹੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨੋਖੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਨਵਾਂ ਤਾਕਤ, ਬਲ ਔਰ ਸਾਮਰਥ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੰਗਿਆਈ, ਸ਼ਿਫਾ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਜੋ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਪਿਤਾ, ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਈਏ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਪਿਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਅਤੇ ਗੁਨੇਗਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲੇ ਅਤੇ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਪ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਜਾਣੇ ਔਰ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾफ़ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ, ਬੁੱਧ ਔਰ ਸਮਝ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੋੜ ਲਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝ ਪਾਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ, ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਆ ਕਿ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਮੋੜ ਲੈਣ ਗਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਭਟਕ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਦਇਆ ਭਾਵਨਾ ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਔਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਹਰੇਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਿਓ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪਿਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਭਲੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਫਰਕ, ਫਾਇਦਾ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸਿਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੇ ਪਿਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲੇ, ਖੁਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਪਏ, ਖੁਦ ਘਾਟੇ ਖਾਦੇ ਔਰ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਪਤਾ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਗਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਪਿਤਾ ਔਰ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਭੋਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਬਦਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਸੁੱਕੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਕੀਤਾ, ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਤਾਕਤ ਬਲ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੀਏ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪਏ ਭਾਰੇ ਪਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕੀਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਸ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਰੂਹ ਜਿਸਮ ਜਾਨ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਸ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਵਾੜਾਂ ਸਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ओर ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰੇ ਪਿਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਪਿਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹੋਣ ਪਿਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਸ਼ਨ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੇ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਸ਼ਨ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਤ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਫਰ ਬਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਚੱਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਾਇਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਔਰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਹ ਦੇ ਮਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਖੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਚੋਂ ਦਫਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਈਏ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਹ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਦੂਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਸਹਾਇਤਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ। ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਬੰਧਨ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪਰਾਏ ਮਰਦ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ YouTube ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਆ, ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ।